introduction by Ramesh Gelli Garu on the dais. I request all of you to put it. Thank you, Doctor. And now I request Ramesh Gelli Garu to introduce the doctor. Friends, this afternoon speaker is Dr. Bapuji. Dr. Bapuji is a man of mission. Mission to bring a change in the health perspective and approach to better health. He carries forward the legacy of his father, Dr. B. Venkatrao, and his mother, Dr. B. Vijayalakshmi. Dr. Venkatrao Garu was literally the founder of nature cure treatment in the states of Andhra Pradesh and Telangana. He started and ran a nature cure hospital at Amirpet. In fact, 1967, almost the institute had started. I had the opportunity to go and spend 1 week there under a training program. Under training from both Dr. Venkatrao Garu and Dr. Vijayalakshmi Garu. Dr. Bapuji is actually a medical doctor, qualified medical doctor. However, his interests spanned beyond allopathy to naturopathy. And he spent a lot of time in trying to systematize, modernize, and reform naturopathy in this country. Trying to find out the cause and the effect of a particular treatment and trying to systematize and build scientific approach to naturopathy. He has worked in many capacities, both at Nature Cure Hospital at Amirpet. It's called, I think, Gandhi Nature Cure Hospital now. And later he was also the doctor as a superintendent, chief medical officer, principal, dean of the medical college. And in fact, his own knowledge has expanded over a period of time, which has brought into his advice and treatment for patients. He is a visiting faculty at many of the institutes, but one of the unique contributions is to design and start a degree program in naturopathy and yogic sciences, BNYS, and it is now recognized by the university and by Government of India. This is his unique contribution to the field of study. He runs a very popular program called Executive Health and Stress Management. This has become so popular that he continuously, regularly addresses at many of the institutions. In our bank, some 25 years ago or 24 years ago, we had the benefit of, all our executives had the benefit of attending his program, particularly focused on stress management. He has his own YouTube channel, which is seen by more than 50 million visitors. A record for very conventional program. And he receives inquiries from various countries outside India also. His son is also a medical doctor, but he is also forwarded into nature cure, and perhaps like his father, he wants to carry the legacy of his father. I'm sure that their contribution to this field will be recognized and we all get benefited. Thank you very much. With these few words, let me request Dr. Bapuji Garu to help us.
Thank you, Ramesh Garu, for your kind words in introducing me and praising my parents and family. When my parents came to Hyderabad, I was days old child. They were in Bolaram. They were given a veranda to live. And for 4 years they were there, and then erstwhile Health Minister of Nizam State, Mehdi Nawab Jung, his wife had tongue ulcer, which Usmania people had diagnosed it as cancer. The story goes that my parents had treated and then she became all right. Then Usmania Medical College people said, no, they were wrong in diagnosis. So whatever it is, she was fine. But what she must have gone through hell once they said cancer. That itself is enough to kill the patient. So Mehdi Nawab Jung was responsible for moving over that institution to present premises, and in 1962 government acquired, when Sanjeev Reddy Garu was Chief Minister, that building of Nawab Sahab and 5 acres of land and another 6 acres of land. Today 11.5 acres of land. So my parents had sacrificed their lives to develop naturopathy and standardize. First time they started college in 1969, Gandhi centenary period, a diploma course to bring in uniformity in naturopathy. Then later on, during my tenure as principal and dean of the university, we upgraded to today degree course, Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences, like MBBS, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. On that line, this has been coined, and today it is university recognized, and number of colleges have come up. I have got these doctors passed out from those colleges. Now many people wonder what exactly I am practicing. Earlier my center was known as Nature Cure Healthcare Center, and people thought that we don't know anything about X-ray, we don't know anything about blood tests and reports and so on. They used to just walk in to consult. Now today diagnosis is based on modern medicine. Allopathy, naturopathy doesn't have diagnostic system, Ayurveda doesn't have, homeopathy doesn't have, Unani doesn't have, alternative systems don't have diagnostic system. That's where they miss emergencies, they miss serious conditions, fatalities have occurred. So allopathic knowledge is necessary. That is the reason why in Ayurveda, homeopathy and naturopathy, 5 years course, they are taught anatomy, physiology, pathology, all those subjects which we studied in MBBS. But they have not been shown enough cases, so they are not confident enough to diagnose. Now patient do ask, my doctors come, they are asking, ikkada end diseases cure chestarandi ante em cheppalandi babu? Janta garage అని చెప్పమని చెప్పాను. హెడ్ టు టో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డయాగ్నోస్ చేస్తాం మా దగ్గర. ఏవేవి మేము ట్రీట్ చేయొచ్చు, ఏవేవి ట్రీట్ చేయలేము, దే హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఇట్. ఏవేవి ట్రీట్ చేయొచ్చు సర్జరీ తోటి, ఏ సర్జన్ కాంటాక్ట్ చేయాలి, ఏ స్పెషాలిటీని కాంటాక్ట్ చేయాలి, అది మేము గైడ్ చేస్తున్నాం. మా నాన్నగారు అనేవారు, ఏదైనా ముందు ప్రాబ్లం వస్తే అలోపతి ట్యాబ్లెట్ తీసుకోగానే తగ్గిపోతుంది, ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్. దాని తర్వాత అక్కడ తగ్గకపోతే హోమియోపతి, అక్కడ తగ్గకపోతే ఆయుర్వేదం. ఎవరో చెప్తారు న్యాచురోపతి కూడా ఉంది ఒక సిస్టమ్ అని చెప్పేసి. సో న్యాచురోపతిలో కూడా తగ్గకపోతే తిరుపతి వెళ్ళాలి. అది పరిస్థితి. Now, without wasting my time, I think I have to pass on some tips having come here. అందరికీ తెలుగు వచ్చా? అందరికీ వచ్చు. హిందీ ఉట్టి ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఓకే. Because I will be using in between so that you will feel at home. Now, పాతకాల ప్రాక్టీస్కి డాక్టర్లకి ఇప్పటికీ చాలా తేడా వచ్చిందండి. There is hell of a difference. 50 ఏళ్ల క్రితం ఎవరన్నా వస్తే ఏమైందిరా బాబు, రా, ఏంటి తలనొప్ప, నీకు జ్వరమా, అది ఇది అడిగేవారు. ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్తే చాలు, మీరు కనుక ఐడి కార్డు వేసుకెళ్తే సాఫ్ట్వేర్ది అయిపోయినట్టే మీ పని. మీకు రియంబర్స్మెంట్ ఉందా, ఏ కంపెనీలో పని చేస్తున్నాం,
అది. సో జ్వరం వస్తే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే తెగిపోయిన చెప్పును, మాసిపోయిన చిరిగిపోయిన జీన్ ప్యాంటును, మాసిపోయిన టీషర్ట్ వేసుకోవాలంటే మీరు బతికి బయటపడతారు, లేకపోతే మీ పని అయిపోయినట్టు. రీఎంబర్స్మెంట్ ఉంది, సిజిహెచ్ఎస్ కవరేజ్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కవరేజ్, ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్. ఇండస్ట్రీస్ అయితే ఇంకా ఇంకా అయిపోయినట్టే పని. విఐపి పేషెంట్కి ఎప్పుడు కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ దొరకదండి. 4 డాక్టర్లు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఒక డాక్టర్ బాధ్యత తీసుకుంటే వాడి పేరు చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఏమైనా అయితే. అందుకని 4 డాక్టర్స్, ప్యానల్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ విల్ బి ట్రీటింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్. దాంట్లో స్పోక్స్ పర్సన్ వచ్చి మధ్యలో చెప్తాడు, అన్నీ స్టేబుల్గా ఉన్నాయంటాడు. దానికి ఏం అర్థం ఉండదండి. ప్యానల్ ఆఫ్ డాక్టర్స్. ఎందుకంటే గ్రూప్ మర్డర్లో క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఎవరికి దొరకదండి. ఎవడు పొడిస్తే వాడు చచ్చిపోయాడు అని కోర్టులో ప్రూవ్ చేయలేరు మీరు. ఇది అంతే. సో థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్, టెరిబుల్లీ చేంజ్డ్. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే పేషెంట్స్ అలాగే ఉన్నారండి. ఎన్ని మందులు రాస్తే అంత పెద్ద డాక్టర్, అపాయింట్మెంట్ దొరకకపోతే వాడు పెద్ద డాక్టర్ట. అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని అక్కడికి వెళ్తే 4 గంటలు కూర్చోబెడితే ఆడు పెద్ద డాక్టరు. ప్రిస్క్రిప్షన్ షుడ్ కాస్ట్ మోర్ దెన్ ది కన్సల్టేషన్ ఫీ. దాంట్లో 4 మందులు దొరకకూడదు. యూ హ్యావ్ మొబిలైజ్డ్ ఆల్ యువర్ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్ టు ప్రొక్యూర్ దట్ మెడిసిన్. పేషెంట్స్ కూడా అంటారు, రేపు లండన్ నుంచి తెప్పిస్తాను సార్, ఫస్ట్ ఫ్లైట్ నుంచి, యూకే నుంచి, యూఎస్ నుంచి తెప్పిస్తాను అంటారు. చాలు ఆ బక్రాలు. సో యూట్యూబ్ వచ్చాక ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఏమో యూట్యూబ్, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఏమో పాపం ఊరి నుంచి వస్తాడు డాక్టర్ గారి మీద ఫెయిత్ తోటి. అండ్ కమర్షియలైజేషన్ ఎంత దారుణంగా ఉందంటే ఆయుర్వేదిక్ వాళ్ళు 1,20,000 రూపాయలు ప్యాకేజ్, నడు నొప్పికి మెండ నొప్పికి 12 సిట్టింగ్స్ ఇస్తారట. ప్రతి సందులోనూ ఆయుర్వేదిక్ క్లినిక్సే. మోదీ గారేమో అలోపతి వాళ్ళు ఎట్లాగా బాగుపడరు, వాళ్ళని సుధరాయించలేము. ఐఎమ్ సారీ, ఐఎమ్ యూజింగ్ కలోకియల్ లాంగ్వేజ్. 2014లో వచ్చినప్పుడు 400 మిక్స్డ్ బ్యాన్ డ్రగ్స్ బ్యాన్ చేశారు మోదీ గారు మెడికల్ ఫీల్డ్ కరెక్ట్ చేయడానికి. You will be surprised that within a week the whole 400 drugs withdraw చేశారు. So mafia, pharma mafia is so powerful across the world. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ కూడా ఏమీ చేయలేకపోయాడు. ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్ అయినా డాక్టర్ పేషెంటే కదా, పొలిటీషియన్ అయినా డాక్టర్ దగ్గర తల ఉంచాల్సిందే కదా, సివిల్ సర్వెంట్ అయినా డాక్టర్ దగ్గర తలంచాల్సిందే. సో బ్యూరోక్రసీ, పొలిటీషియన్స్, దెన్ జ్యుడిషియరీ కూడా వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ కదా వాళ్ళకి. సో ఇంతమంది డాక్టర్ల చేతిలో ఉంటే ఏం మార్చగలరండి? ఏమీ మార్చలేరు. అమెరికాలో ఇట్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్, ఇండియాలో ఇట్ ఈస్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్. అమెరికా అలాగే ఉంది, మేము ఫాలో అయ్యేది యూకే మెథడ్, యూకే కూడా మారిపోయింది. అది పరిస్థితి. కమర్షియలైజేషన్ అన్ని సిస్టమ్స్లోనూ వచ్చింది. న్యాచురోపతిలో కూడా వచ్చింది. వెల్నెస్ సెంటర్స్ 1,10,000 కడితే 7 రోజులు పంచకర్మ అని చెప్పి తోమేసి మిమ్మల్ని మార్చేసి ఎనిమాలు ఇచ్చేసి పంపిస్తే కొంచెం బాగానే ఉంటుంది. డబ్బులు వదిలే, ఫోన్ కూడా ఎలా చేయరు. జిందాలు అలాగే ఉంది. ఇంకా పేషెంట్ని కంఫర్ట్ చేయడం, రాగానే ధైర్యం చెప్పడం, రిలేషన్స్కి కంఫర్ట్ చేయడం అన్నీ పోయేయండి. ఎంత స్కేర్ చేస్తే అంత డబ్బు లాక్కోవచ్చు. ఎడ్యుకేటెడ్ పేషెంట్ని బెదిరించి, వాట్ హ్యాపెండ్? ఎడ్యుకేటెడ్ పేషెంట్ ఏమో బెదిరించి దొబ్బుతున్నారు, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పేషెంట్స్నేమో వాడు ఫెయిత్ తోటి వస్తాడు. పాపం డాక్టర్ ఏం చెప్తే అది గుడ్డిగా నమ్మేస్తాడు. వాడిని కూలి పని చేసిన వాడిని కూడా మోసం చేసేస్తున్నారండి. బాగాలేదు పరిస్థితి. మిడిల్ క్లాస్, లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఎఫర్ట్ చేయలేరండి. జీతాల మీద బతికే వాళ్ళు మోర్ దెన్ 50% వాళ్ళ పిల్లల పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరే పోతున్నాయి డబ్బులు. వీళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్కి నడు నొప్పి, మెడ నొప్పి, తలనొప్పి, కాళ్ళు లాగుతున్నాయి, అరికాళ్ళ మంటలు. డాక్టర్లు ఏమో వినట్లేదు.
ఈ కోవిడ్ వచ్చాక కొత్త పద్ధతి వచ్చేసింది, ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్. కార్డియాలజీ కూడా ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ అండి బాబు. అంటే పేషెంట్ ఎలా బతుకుతున్నాడు, పిండం గడ్డిదైతే ఉంటాడు, లేకపోతే లేదు. అది పరిస్థితి. అండ్ ఎంత దారుణంగా ఉందంటే, పూర్వకాలంలో 40 ఏళ్ల క్రితం ది డాక్టర్స్ వర్ ఈక్వేటెడ్ టు గాడ్. వైద్యో నారాయణో హరిహి అన్నారండి 40 ఏళ్ల క్రితం. గత 30 ఏళ్ళలో ఎంత మారిపోయిందంటే, కమర్షియలైజేషన్ అనెథికల్ ప్రాక్టీస్. కమర్షియలైజేషన్ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్. సత్తా ఉంది డాక్టర్కి, వర్త్ అంటే చార్జ్ చేసుకుంటాడండి, ఇష్టం ఉంటే వెళ్ళండి లేకపోతే లేదు. బట్ అనెథికల్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. వీఆర్ డీలింగ్ విత్ లైఫ్స్. ఒక హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ పోయాడంటే మొత్తం ఫ్యామిలీ రోడ్ మీదకి వస్తుందండి. ఫ్యామిలీస్ హ్యావ్ బీన్ డెస్ట్రాయిడ్. ఈ శ్లోకం నాకు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో దొరికిందండి. ఐ డోంట్ నో ది ఆరిజిన్. ఐ ట్రైడ్ టు ట్రేస్ ది ఆరిజిన్, బట్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ రెలవెంట్ వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అనెథికల్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కమర్షియలైజేషన్. వైద్యరాజో నమస్తుభ్యం. ఓ డాక్టర్, ఐ సెల్యూట్ యూ, యు ఆర్ ది బ్రదర్ ఆఫ్ యమరాజా. యమరాజ సహోదర, యు ఆర్ ది బ్రదర్ ఆఫ్ యమరాజ. యమస్తు హరతి ప్రాణాన్ని. యముడు ప్రాణం ఒకటే తీసుకుపోతాడండి టైం వచ్చినప్పుడు. వేరస్ వైద్యో ప్రాణాన్ ధనానిచ్చ. ఇది పరిస్థితి. దీన్ని మార్చలేము. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్సన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మీ ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడం మీ బాధ్యత. బయట ఎవరు ఉద్ధరించబోరు. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్సన్. ఇది పరిస్థితి. అండ్ ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేకపోతే మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇస్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ కాయిన్ ఐఎమ్ డీలింగ్. ఇప్పుడు పొద్దునే లేవగానే సైనస్ హెడేక్ ఉందండి. పిల్లల మీద తీసుకుంటారా? పిల్లల మీద తీసుకుంటారా? ఆఫీస్లో సబార్డినేట్స్ని తిడతారా? అలా అనుకుంటూ ఉంటారు, ఏమైంది సార్ కని. యూ విల్ బి ఇండిఫరెంట్ టు యువర్ కొలీగ్స్, non-receptive to your boss. Simple headache, sinus headache. 85% Indians have sinus problem, including Dr. Bapuji and my doctors also. 85% అందరికీ సైనస్ ఉంది. ఎవరికి తెలియదు. ఈ తెల్లవాళ్ళు ఉన్నారు కదా, యూరోపియన్స్, అమెరికన్స్, ఆస్ట్రేలియన్స్, 99% వాళ్ళందరికీ సైనస్. ఒక కుర్రాడు ఎంఎస్ చేసి వచ్చాడు పెళ్లి చూపులకి. ఇక్కడ నా దగ్గర కన్సల్టేషన్కి వస్తే 1 రోజులే వచ్చాడు. పెళ్లి చూపులకు వచ్చావా అని అడిగాను. లేకపోతే 1 రోజులు ఎవడొస్తాడండి? ఎలా తెలుసు డాక్టర్ గారు? గెస్ట్ చేశాను. అక్కడ తెల్లగా ఉంటారు పిల్లలు, బార్బిడాల్లో ఉంటారు పిల్లలు. వాళ్ళని ఎందుకు చేసుకొని అమ్మ వాళ్ళ సంగతి చెప్పకండి అన్న. ఏమైందంటే ఒళ్ళు కంపు, నోరు కంపుటారు. మరి నేను న్యూయార్క్ వెళ్ళినప్పుడు రోడ్డు మీదే ముద్దులు పెట్టేసుకుంటున్నారు. నేను అక్కడ నుంచి చూస్తుంటే నాతో కూడా ఉన్న డాక్టర్ గారు అలా చూడకూడదన్న. నేను సినిమాల్లో చెట్టు వెనకాల పుట్ట వెనకాల ఇమాజిన్ చేసుకుని స్ట్రెస్ ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ డ్యూరింగ్ మై అడోలసెన్స్. అక్కడ లైవ్ కనబడుతుంటే ఎందుకు చూడకూడదు? చూడకూడదు. ఎలా ఉండగలం? 80 ఏళ్ళ ముసలాడు కూడా చూస్తాడు, 90 ఏళ్ళ ముసలాయన కూడా చూస్తాడు. అది. సో దిస్ ఈజ్ ది సినియారో. చిన్న హెడేక్ మూలాన్ని ఇంత డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది మీ లైఫ్లో. ఓకే, మరి పరిస్థితి ఏంటి? ఇప్పుడు 30 ఏళ్ళు దాటగానే ప్రతి వాడికి 30 ఏళ్ళు దాటగానేనండి మెడ నొప్పి. 30 ఏళ్ళు దాటాక 10 మందిలో 8 మందికి నడువు కానీ మెడ కానీ లేకపోతే 2 ఉంటున్నాయండి. ఇది వరల్డ్ వైడ్ స్టాటిస్టిక్స్. అమెరికా ఈజ్ లూజింగ్ $120 billion యాన్యువల్లీ టువర్డ్స్ లోవర్ బ్యాక్ అండ్ నెక్. కానీ మా క్లినిక్లో 15 ఏళ్ళ 10th క్లాస్ వెధవ నడువు నొప్పి, కాళ్ళు లాగుతుంది. వాళ్ళ అమ్మనేమో రాత్రి అంతా కూర్చొని ఆయింట్మెంట్ రాయమంటున్నాడు. డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే ఏంటి, వాడు 7వ క్లాస్ నుంచి 10వ క్లాస్ వరకు ఊరికే ప్రమోట్ చేశారు కేసీఆర్ ధర్మం అని. వాడు స్మార్ట్ ఫోన్ తీసుకుని వాళ్ళ అమ్మేమో మేపుతోంది. 90 కిలోలు వాడు.
చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయింది, వాడు చదవడం ఇంకా గ్యారంటీ. ఒక్కడే కొడుకు. నాన్న అమ్మ డబ్బులు బాగా ఉన్నట్టున్నాయి, ఎందుకంటే కారులో జైరాబాద్ నుంచి తీసుకొచ్చారండి. రోజు వాళ్ళ నాన్నకేమో పెద్ద పెద్ద ఉంగరాలు ఏవో ఉన్నాయి, అది చూస్తేనే అర్థమైపోయింది. ఇంకా చదవడు, అయిపోయింది అటు పని. మరి 15 ఏళ్ల కుర్రాడికి ఏమిటి? అలాగే బీటెక్ 17-year-old గర్ల్, షీ హెస్ గాట్ సివియర్ సయాటికా. బీటెక్ పాస్ అయిపోయింది, విప్రోలో ఉద్యోగం వచ్చింది, 22 years 23 years, దానికి నడువు నొప్పి, వాళ్ళేమో లీవ్ ఇవ్వమని అంటున్నారు. మరి 30 years అని చెప్పి వరల్డ్ వైడ్ స్టాటిస్టిక్స్లో చెప్తే ఈ పరిస్థితి ఏంటి మన దగ్గర? స్కూల్లో గేమ్స్ లేవు, కాలేజీలో గేమ్స్ లేవు, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేదు, లేడీస్కి ఏమో కత్తిపీట వాడడం తెలియదు, నుంచునే కోసేస్తున్నారని, కింద కూర్చోవడం అవసరమే లేదు. మిక్సీలు వచ్చాయి, గ్రైండర్లు వచ్చాయి, పని మనిషి వచ్చి బాసాంతం పోతుంది, తుడిచిపోతుంది. ఆ ఒక్క పూట వంట కూడా కొనుక్కుంటూ వండుతున్నారు. మరి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడానికి కావాలిగా, మళ్ళీ దాంట్లో మైక్రోవేవ్ కూడా కావాలి. ఇది పరిస్థితి. మంచిదే, మా ప్రాక్టీస్ పెరుగు. ఎవరు ఎవరిని మార్చలేరు, మీరు రియలైజ్ అయ్యి మారితే తప్ప మీకు మోక్షం లేదు. నాకు 25 ఏళ్ల క్రితం ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి ఎవరో ఒక డాక్టర్ ఫోన్ చేసింది. ఈజ్ ఇట్ డాక్టర్ బాపూజీ స్పీకింగ్? ఐ సెడ్ ఎస్ మ్యామ్. ఈజ్ ఇట్ ద సేమ్ డాక్టర్ హూ ఈజ్ అ బ్యాక్ స్పెషలిస్ట్ అందండి. బ్యాక్ స్పెషలైజేషన్ అంటూ ఏమీ అలోపతిలో లేదండి. ఈ లెక్చర్స్ అలవాటు అయ్యి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ కాలేజీలో అక్కడ ఇక్కడ రిపార్టీస్ అలవాటు అయిపోయి. సో వెంటనే అన్నాను, మేడం వి ఆల్సో హ్యాండిల్ ఫ్రంట్ ఎఫిషియెంట్లీ అన్నాను, పెట్టేసింది. తర్వాత ఆవిడ పేరు తెలీదు, ఏం తెలీదు, ఆడికి పోనీ అపాలజీ చెప్దామని ట్రేస్ చేద్దామంటే రాలేదు, చేయలేదు. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ పెండింగ్. ఇది మొదట్లో మాకు లోవర్ బ్యాక్, నెక్, సైనస్ ఇవన్నీ, ఇప్పుడు అన్ని డీల్ చేస్తున్నాం, అన్ని రోగాలు. జనతా గ్యారేజ్ అన్నాను. మా నోట్లో అల్సర్సు, ఇక్కడ హార్ట్ బర్ను, కడుపులో మంట, తేన్పులు, గ్యాస్ వస్తుంది డాక్టర్ గారు. అందరూ గ్యాస్ గ్యాస్ గ్యాస్. బాబు ఎక్కడి నుంచి గ్యాస్? కింద నుంచినా పైన నుంచినా అడుగుతాం. ఇప్పుడు గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ కూడా వాడు వెళ్తే ఆడు పైన ట్యూబ్ వేయకుండా వదలడు, కింద ట్యూబ్ వేయకుండా వదలడు. ఈ మధ్యనే కొన్ని ఇండివిజువల్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, బికాజ్ ఆ ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ అబౌట్ 16 lakhs అండి. కింద ట్యూబే పైన నుంచి వాడుతున్నారని ఎవరో చెప్పారు, నాకు ఎంతవరకు కరెక్టో తెలియదు. మీ ఇష్టం వేయించుకోదలుచుకుంటే. ఓ జెల్సీలో డైజీనో చప్పలిస్తే పోతుంది కదండి. 2 రోజులు ఊరగాయ మానేస్తే సరిపోదు, గరం మసాలా మానేస్తే సరిపోదు. లేదు, వెళ్ళండి డాక్టర్ దగ్గర. ఇండైజెషను, కాన్స్టిపేషను, పైల్స్. ముక్కుతే పైల్స్ వస్తాయి, మొక్కకూడదు. మోషన్ వచ్చినప్పుడే వెళ్ళండి. పొద్దున్న లేవగానే 1 గ్లాసు 2 గ్లాసులు తాగండి. లీటర్ 2 లీటర్ మంత్రి సత్యనారాయణ రాజు గారు చెప్పిస్తే తాగితే మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు హార్ట్ మీద లోటు పడి హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు. కరెక్ట్ కాదు, పర్టికులర్లీ మిడిల్ ఏజ్డ్. మ్యాక్సిమం 1 గ్లాసు 2 గ్లాసులు నీళ్ళు తాగి, కాఫీ తాగేసి, టీ తాగేసి కొంచెం వెళ్ళండి. రాకపోతే స్నానం చేసి మీ పూజలు పునస్కారాలు అన్నీ పూర్తి చేసుకుని, వ్యాయామం అంతా చేసుకుని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయండి. బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత వస్తుంది, లేకపోతే లంచ్ తర్వాత వస్తుంది, లేకపోతే డిన్నర్ తర్వాత వస్తుంది. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? పైనుంచి వేస్తే కింద నుంచినే రావాలి కదా. మీరు వరి అయితే రాదు, ఎంత వరి అయితే అంత రాదు. కాన్స్టిపేషన్ అది. దానికి 1 నెల రోజులు మీరు ఆహారంలో మార్పులు తీసుకొచ్చి మంచిగా తాగితే అప్పుడు సాల్వ్ అవుతుంది. ఇది ఏమన్నా డల్కోలెక్స్ అయ్యగానే పొద్దున్న క్లియర్ అయిపోవడానికి. మా దగ్గర అన్ని మందులు తీసుకుంటే వాళ్ళు వస్తారండి, 76 ఏళ్ళు ఆయన. అది అలర్జిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువైపోయాయి. గురక, ముక్కు తుమ్ములు, ముక్కులు మూసుకుపోవడాలు రాత్రి. గురక వస్తే ఈ మధ్యన మెషిన్ పెట్టేస్తున్నారండి. పైగా స్లీప్ స్టడీ అని చెప్పి కొత్తగా మొదలెట్టారు. తీసుకెళ్ళి సజెస్ట్ చేసేసి మీకు స్లీప్ స్టడీ తీసుకొచ్చి దానికి ఒక కొత్త పారామీటర్స్ పెట్టేసారు. డాక్టర్లు కూడా తెలియదు. దాంట్లో ఎక్కడో ఒకటి చూపెడతాడు, ఇక్కడ ఊపిరి ఆగిపోయే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్తాడు. ఎప్పుడన్నా చిన్నప్పటి నుంచి గొరకొచ్చిన వాళ్ళు గొరకతోటి చచ్చిపోయింది విన్నారా మీరు? నేను వినలేదు. 2 టైర్ ఏసీలో ట్రావెల్ చేస్తే అందరూ గొరకపడతారు. మధ్యలో కార్గిల్ బాంబింగ్లు కూడా అవుతూ ఉంటాయి.
గురకతో ఎవరు చచ్చిపోరండి. స్లీప్ యాప్ని అని చెప్పి కొత్తగా మొదలెట్టారు. మెషిన్లు అంటే వాళ్ళే అంటగట్టేస్తారు, వచ్చేసి ఇంట్లో సెటప్ చేసేస్తారు. పైగా రాత్రి 9 నుంచి పొద్దున 6 వరకు పెట్టుకోవాలి. మరి మొగుడు మెడల ముద్దు ఎప్పుడు పెట్టుకుంటారండి? ముద్దు మూడొస్తే ఏంటి, మాస్క్ తీసి ముద్దు పెట్టుకుంటుంది ఆవిడ. ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ మ్యారీడ్ లైఫ్ ఆల్సో. బ్లడ్ ప్రెషరు, కొలెస్ట్రాల్, ఇవన్నీ ఈ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్లో కనీసం మెన్స్ట్రువల్ డిజార్డర్స్ చెప్పలేదు నేను. లిస్ట్ చాలా పెద్ద అయిపోతుంది. దీంట్లో కనీసం 4 or 6 ఉంటున్నాయండి 30 ఏళ్ళు దాటగానే. హెల్త్ పెద్ద క్వశ్చన్ మార్కు, స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతి దానికి ఒక స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఏ ఒక్క డాక్టర్ చూడట్లేదండి, పోయారు వాళ్ళంతా. ఇది పరిస్థితి. అన్నిటికీ స్పెషలిస్ట్ దగ్గర పోవాలి, మీరే వెళ్తారు. ఆ బయల్ ముజే మారని వచ్చేది 80s దూరదర్శన్. అది పరిస్థితి. అలెక్సిస్ క్యారల్ అని అండ్ ఆయన గురించి చెప్తాను. టు లివ్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్, వీ నీడ్ ఆల్సో ది జాయ్ ఆఫ్ లివింగ్ అండ్ జాయ్ ఆఫ్ లైఫ్ రిక్వైర్స్ హెల్త్. అండ్ above all, we need the health which embraces the body, the mind and the soul. ఎవరు చెప్పారంటే, he is the father of vascular surgery. నోబెల్ లారియట్. బైపాస్లు చేస్తారు చూడండి. 1912లో ఆయన ఫస్ట్ వాస్కులర్ సర్జరీ చేశారు. he is the one who said this. కొంచెం డీప్గా ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది. మన ఆరోగ్యం కాపాడుకునేడానికి టిప్స్ ఇవ్వాలని వచ్చాను నేను. దానికి ముందు మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా లేదా అని ఎలా కనుక్కోవాలి? ఈ మధ్యన హెల్త్ చెకప్, మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్, టోటల్ హెల్త్ చెకప్, ఇంటికి వచ్చి మరీ బ్లడ్ శాంపిల్ తీసుకెళ్తున్నారు. ఈ మధ్యన ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ అనలైజర్స్ వచ్చాయండి. 1 కోటి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏ ఎంబీబీఎస్ వాడైనా ల్యాబొరేటరీ స్టార్ట్ చేస్తాడు. విజయ డయాగ్నోస్టిక్స్, సురేందర్ రెడ్డి గారు నాకు తెలుసు 35 ఏళ్ళ నుంచి. డూ యూ నో వాట్ ఇస్ ది టర్న్ ఓవర్ టుడే? 300 crores. ఇంకో పేరు చెప్పకూడదు ఇక్కడ. బాంబేలో స్టార్ట్ చేశాడు ఒక కేరళ ఆయన. వాళ్ళు ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు స్పాన్సర్ కూడా చేశారు. అది ఈ మధ్యన ఎవరికో అమ్మేశాడు ఆయన 1700 కోట్లకి. పేరు చెప్పను. పిఆర్ఓస్ని అపాయింట్ చేశారు. వాళ్ళు ఇంటింటికి వెళ్ళి, గుడిసెల్లో వెళ్ళి 1500 కడితే చాలు 27 పేజీలు రిపోర్ట్లు ఇస్తారు. దే ఆర్ నాట్ డిపెండబుల్ అండ్ ద హోల్ బ్లడీ అలోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిపోర్ట్స్. పేషెంట్ చూసిన పాపాన్ని పోలేదు, ముట్టుకున్న పాపాన్ని పోలేదు. అదే మనం బతుకున్నామంటే పెండింగ్ కట్టుతుంది. అండ్ దానికి ముందు వెదర్ యు ఆర్ హెల్దీ ఆర్ నాట్, ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ 6 questions. ఇది మా ఫాదర్ పంచతంత్రాలని తెలుగులో చాలా ట్రాన్స్లేట్ అయింది, అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ట్రాన్స్లేట్ అయింది. అక్కడి నుంచి పికప్ చేశాను నేను. రాత్రి మీకు సరిగ్గా నిద్ర పట్టిందా లేదా? ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాల్సి వచ్చిందా? లేకపోతే టీవీ చూస్తూ, లేకపోతే నావల్ చదువుతూ, పెళ్ళామేమో 9 పడుకుంది, ఈయనేమో రాత్రి 12-1 గంటకి అలా పుస్తకం చదువుతూ డబల్ లైన్స్, లేకపోతే టీవీలో మసకగా కన్నప్పుడు అలా టీవీ ఆన్ ఉంది. ఇవన్నీ అడిక్షన్స్ అండి. పగలు పడుకోకుండా పొద్దునే అలారం పెట్టుకుని 5, 6, 6 పెట్టుకోండి, లేచిపోండి. 3 పడుకున్నా 6 లేచిపోండి. ఆ రోజు రాత్రి మీకు చచ్చినట్టు నిద్ర వస్తుంది. ట్యాబ్లెట్ అవసరం లేదు. మ్యాన్ కెన్ డూ వితౌట్ ఫుడ్ ఫర్ 11 days without even on water he can survive. A man cannot survive for more than 48 hours without sleep. అందుకే ఇండస్ట్రియల్ యాక్ట్లో ఎవ్రీ 7th day హాలిడే ఇవ్వాలి స్టాఫ్కి, వర్కర్స్కి. ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. గారు నాకు అస్సలు నిద్రపోలేదు. పడుతుంది కానీ పీస్ మీల్గా పడుతుంది. ఆవిడ అనుకుంటుంది నేను నిద్రపోలేదు. పగలేమో పడుకుంటాను శుభ్రంగా తినేసి 2 to 5.
ఇంకెక్కడ గుడ్ నిద్ర పట్టదు రాత్రి. ద హోల్ థింగ్ ఈజ్ రివర్స్డ్. వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ అవర్ బాడీ, తప్పదండి. రెండోది, పొద్దున్న లేవగానే మోషన్ ఫ్రీగా అయిందా, మంచినీళ్ళు తాగి కాఫీ తాగి. మూడోది, ఆకలి సరిగ్గా వేస్తుంది. ఆకలి సరిగ్గా అంటే ఏంటి, వడ్డిచ్చింది నఖరాలు చేయకుండా తినేసి వెళ్తే ఆకలి సరిగ్గా ఉన్నట్టు లెక్క. ఓకే, ఆకలి సరిగ్గా ఉన్నట్టు. దెన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, am I cool and composed while dealing with people at home, people at workplace and people in social circles? ప్రతి చీటికి మాటికి కోపం తెచ్చుకుని విసుక్కుంటే అది ఆరోగ్యవంతుడి లక్షణం కాదు. మీ ఛాతీ మెజర్మెంట్ పొట్ట కన్నా ఎక్కువ ఉందా లేదా అడగండి. అనదర్ క్వశ్చన్, whether you are able to meet your day-to-day needs on your own. మీ అంతటి మీరు బాత్రూమ్ వెళ్ళగలుగుతున్నారా, బట్టలు వేసుకోగలుగుతున్నారా, స్నానం చేయగలుగుతున్నారా, ఒకళ్ళ హెల్ప్ లేకుండా చేయగలిగి ఈ 6 క్వశ్చన్స్ అడగండి. ఈ 6 క్వశ్చన్స్ ఎస్లో లేకపోతే, ఏ ఒక్కదానికి ఎస్లో లేకపోతే మీ ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేదు. దాంట్లో కొంత మార్పు తీసుకొస్తే సరిపోతుంది. దానికి ఏం టెస్ట్లు ఎక్కలేదు, ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళక్కలేదు, మా దగ్గర కూడా రావద్దు. సో లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ అని ప్రతి వాడు మాట్లాడేస్తున్నాడు ఈ మధ్యన. అలోపతి వాళ్ళు కూడా లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అంటున్నారండి. డయాబెటీసు, థైరాయిడ్ అన్నీను లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్. ఆ లైఫ్ స్టైల్ ఏదో చెప్పాడు తెలియదాడికి, తెలీదండి. అలోపతిలో బాగా ఎక్కువైపోయింది హోలిస్టిక్ అప్రోచ్. ఇది చాలా పాత వర్డ్ అండి. నేనండి హెచ్ఓఎల్ఐయా లేకపోతే డబ్ల్యూహెచ్ఓఎల్ఐయా అని ఇంతవరకు ఎవడు క్లారిఫై చేయలేదు. హోలిస్టిక్ హోలిస్టిక్ హోలిస్టిక్, ఏం హోలిస్టిక్ అండి? ఇది లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్లో ఈ పాయింట్స్ అండి. నేను ఒక్కొక్కటి ఎలాబరేట్ చేస్తాను. పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునేంత వరకు ఏదో ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఫాలో అవ్వాలండి. అట్లీస్ట్ 6 days in a week. మన లోపల ఫంక్షన్స్ కూడా మన డైలీ రొటీన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దినచర్య అంటారు నేచర్ కోర్లు. దాంట్లో రాత్రి చర్య, ఋతుచర్య ఇవన్నీ చెప్పారు ఆయుర్వేదంలో. నేచర్ క్యూర్ ఈజ్ అన్ ఆఫ్ షూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద. ఓకే, సో రెగ్యులేటెడ్ డైలీ రొటీన్ హ్యాస్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ బేరింగ్ ఆన్ అవర్ హెల్త్. మీరు ఫిక్స్ చేసుకోండి. రోజు 12ంటికి లేస్తారు హైదరాబాద్లో, 12ంటికే లేవండి. రాత్రి 12ంటికి పడుకో, 6 గంటలు నిద్ర చాలు. బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ టైం ప్రకారం తినండి. బాడీ విల్ గెట్ యూస్ టు ఇట్. షిఫ్ట్ సిస్టమ్ ఉన్నవాళ్ళు నో షిఫ్ట్ షుడ్ బి చేంజ్ ఇన్ లెస్ దాన్ 15 days అన్నది ఈజ్ అ ప్రొవిజన్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ యాక్ట్. 2 days పడుతుంది కొత్త షిఫ్ట్ టైమింగ్స్ బాడీ యూస్ టు అవ్వడానికి. మిగతా 13 రోజులు ఇట్ కెన్ ఫంక్షన్ నార్మల్. గుడ్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ ఇన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్. అది తినొద్దు, ఇది తినొద్దు చాలండి. అది చెప్తేనే బీపీ పెరుగుతుంది. మామిడి పండు తినకూడదు డయాబెటిక్ పేషెంట్. ఎందుకు తినకూడదండి? సపోటా తినకూడదు. సపోటా ఏం చేసింది? మిగతా పళ్ళు ఆడికి ఏదో తోచింది చెప్తాడు, ఇది తినచ్చు. వాళ్ళు ఏదో డైట్ చార్ట్ ఇస్తారు, ప్రతి 3 గంటలకి ఇంత తినమని. అదేమో ఇంట్లో ఇస్తే పెళ్ళం అది చుట్టేసి డస్ట్బిన్లో ఇస్తుంది. ఈయనకి వేరే ఉండాలి. నాకు బాగా గుర్తు, ఏజీ ఆఫీస్ నుంచి వెంకటరత్నం గారని, ఆయన బతికున్నాడో లేదో తెలీదు. ఐ ఫాలోడ్ అప్ దట్ కేస్ ఫర్ 10 years. ఆయన నా దగ్గర వచ్చినప్పుడు 20 ఏళ్ల క్రితం టచ్ మీ నాట్ కేసు. అది బీపీ, షుగరు, హార్ట్లో ఇంత పెద్ద క్లాట్ ఉంది, ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా చచ్చిపోవచ్చు ఆయన. డాక్టర్ ఏమో ప్రతి 1.5 గంటకి తినమన్నాడు. ఆయన ఏమో చేస్తా బాపనోడు. మిగిలింది పెట్టకూడదుట, ఐటమ్ రిపీట్ చేయకూడదుట. నేను బాపనోడే. 1.5 గంటకి పెట్టాలి టైంకి.
ఆవిడ పాపం పక్కనే ఉంది. నేను అన్నాను, ఇంకా ఏమున్నాం అమ్మా, ఇంతటి లేచిపోరాదు పక్కింటి అంతటి. ఇది యూట్యూబ్లో కూడా చెప్పాడు. యూట్యూబ్లో ఏమేమి ఆగినా నాకు తెలియదు, నా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూడలేదు. ఇన్సిడెంట్లీ ఐ క్లారిఫై, యూట్యూబ్ నాది కాదండి. నాకు యూట్యూబ్ అంటే తెలియదు. అది ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు సుమన్ టీవీ వాళ్ళు బాగా డబ్బులు చేసుకుంటారు, 3-4 లక్షలు నెలకు సంపాదిస్తున్నారండి. ఓనర్షిప్ వాళ్ళదిట, నాకు 1 పైసా ఇవ్వరు. ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ నాది. సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ అయినా ఏమన్నాడంటే, డాక్టర్ గారు మీరు గూగుల్కి రాస్తే వాళ్ళు ఆపేస్తే మరి ప్రజలు ఏం కావాలా? కరోనా అప్పుడు కూడా మేము చెప్పాము, 1000 మంది కేసులు ట్రీట్ చేశాము. సో ఐ సెడ్ నో, లెట్ ఇట్ గో, ఐ డోంట్ నీడ్ మనీ. ఓకే, సో అది. సో యూట్యూబ్ మాది కాదు. హిందీ ఇంగ్లీష్లో ఇప్పుడు ప్రమోట్ చేస్తున్నాం, టైం దొరకట్లేదు నాకు, ఐఎమ్ షార్ట్ ఆఫ్ టైం. అది. సో డే టు డే దైనందిన రోగాలు అంటారండి. కోల్డ్, కాఫ్, సోర్ థ్రోట్, హెడేక్, నాసియా, వామిటింగు, 1 or 2 లూజ్ మోషన్స్, ఇదేంటి కడుపులో నొప్పిగా ఉంది, జ్వరం ఉంది. భోజనం మానేయకూడదండి, 1 పూట 2 పూటల తగ్గిపోతుంది కదా. గోరి కావాలి, అక్కడే తప్పు జరుగుతుంది. సో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాడేం రాస్తాడు జ్వరానికి? ఒకటి యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక యాంటీబయాటిక్, ఒక టైఫాయిడ్కి రాస్తాడు, ఒకటి మలేరియాకి రాస్తాడు. 3 ఏదో ఒకటి తగులుతుంది. 3 యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటే వాంతికి వచ్చినట్టు ఉంటుంది. సో స్టెమిటిల్ ఒకటి. జ్వరానికి క్రోసిన్ రాస్తే బాగుండదు. పెరాక్సాన్ ఎప్పుడు వినలేదు మీరు, తగ్గిపోతుంది. దానికి కోల్డ్కి మళ్ళీ ఇంకో మందు, టానిక్ ఒకటి రాయాలిగా, బాటిల్ బ్యూటిఫుల్గా. సో 8 మందులు ఇవన్నీ తీసుకుంటాడండి. జ్వరం తగ్గిపోతుంది మర్నాడు. ఏం జ్వరం అంటారు? అది టైఫాయిడా, యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షనా, మలేరియా తెలియదు. 2 రోజులు పోయాక ఏం చేస్తాడండి పేషెంట్? 3 యాంటీబయాటిక్స్లో తనకి ఏది తక్కువ కాస్ట్ ఉంటే అది తీసుకుంటాడు, లెస్ పవర్ఫుల్ అని. యాక్చువల్గా టైఫాయిడ్ మళ్ళీ 4వ రోజున తిరగబడుతుంది. ఈసారి ఫీవర్ కంటిన్యూ అయిపోతుంది. 2 వారాలు 3 వారాలు. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో 2 వారాలు 3 వారాలు ఉన్నారంటే అయిపోయినట్టే మీ పని. భోజనం మానేయచ్చు కదండి. 1 పూట, 1 రోజు, 2 రోజులు ఏమీ కాదు, లిక్విడ్ డైట్ మీద ఉంటుంది. అది మామూలుగా భోజనం హెల్తీ పీపుల్ ఎలా తీసుకోవాలి? 20 ఏళ్ళ లోపు వాళ్ళు అయితే 3 పూటలా తినచ్చు. బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నరు. 4ంటికి పిల్లలకి పళ్ళు పెట్టండి. 4వసారి 4 పూట్ల పెట్టడానికి లేదు. 20 ఏళ్ళ నుంచి 60 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు 2 పూటలే భోంచేయాలి. భోజనం అంటే కుక్కుడు ఫుడ్ అండి. లేకపోతే మనం పేర్లు పెట్టుకున్నాం, టిఫిను, నాస్తా, అల్పాహారం, ప్రసాదం, 11S, మీలు, లంచ్, డిన్నరు, సప్పర్, ఇవన్నీ మన పేర్లు కన్వీనియన్స్ పెట్టుకున్నాం. కుక్కుడు ఫుడ్ 2 సార్లే. అది సరిపోదు అంటే డాక్టర్ గారు 3వ పూట పళ్ళు తినండి, ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. ఓకే, రెగ్యులర్ యోగిక్ ఎక్సర్సైజ్. రోజు వాకింగ్కి వెళ్తున్నాను సార్, బ్రహ్మానందరెడ్డి పార్క్. వర్షం వచ్చినా గొడుగు తీసుకుని వెళ్తున్నాడు అంటే డెఫినెట్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, స్టెంట్ వేశారు, చచ్చినట్టు వెళ్తాడు. అదే ఏడుపు ముందే ఏడుచుంటే ఈ స్టెంట్ పరిస్థితి వచ్చేది కాదుగా. చెయ్యరు, అందరూ బతకస్తులే, నేను బతకస్తులే, నాకు వంక దొరకాలి ఎగ్గొట్టడానికి. ఆల్ ఆఫ్ us ఆర్ లేజీ. యోగిక్ ఎక్సర్సైజ్ ఎందుకన్నా అంటే స్పైనల్ ఎక్సర్సైజెస్ అని నేను పంపిస్తాను మీ CEO గారికి, ఆయన షేర్ చేస్తారు. పెద్ద వయసు వాళ్ళకి స్పైనల్ ఎక్సర్సైజ్ 7 నిమిషాల్లో మంచం మీదే చేయొచ్చు. మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు, యంగ్ పీపుల్ నేల మీద చేసుకుంటే ఈ నడుము నొప్పి, మెడ నొప్పి, మోకాల నొప్పి, మడవ నొప్పి, అరికాళ్ళ తిమ్మిర్లు, మంటలు, కాళ్ళు లాగుతున్నాయి, రాత్రి నుంచోలేరు, వంటింట్లో ఎక్కువ దూరం నడవలేరు, ఇవన్నీ పోతాయి.
నా దగ్గర కూడా రాత్రి చేసుకోండి, 10 నిమిషాలు పొద్దున, 10 నిమిషాలు సాయంత్రం. ఓకే, 25 minutes యోగా డిజైన్ చేస్తాం. అది 35 ఏళ్ళ లోపు వాళ్ళకి, అది కూడా స్పైనల్ ఎక్సర్సైజ్ చేశాక, ఆప్టిమల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ వచ్చాక చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫుడ్లో చాలామంది ఆల్కహాల్ తాగొచ్చా డాక్టర్ గారు అడుగుతున్నారు. లాస్ట్లో చెప్తా, సస్పెన్స్ ఉండాలి స్టోరీలు, లేకపోతే మీరు ఎండ్రో వెళ్ళిపోతారు భోజనం. నాన్ వెజ్ మరి మా నాన్నగారు కోపం వచ్చింది, మెడికల్ కాలేజ్ ఆయనే పంపించారు, మెడికల్ చేసి నువ్వు న్యాచురోపతిలోకి రారా అని. ఎందుకంటే మెడికల్ వాళ్ళు చాలా, మా పేరెంట్స్ చాలా ఇన్సల్ట్ చేశారండి. విత్ ఆల్ ఆర్ట్స్ అగేన్స్ట్ దే హ్యావ్ అచీవ్డ్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఓన్లీ దే కెన్ అచీవ్, దే కుడ్ హ్యావ్ అచీవ్, నాట్ డాక్టర్ బాబు. It requires a lot of sacrifice and basic things in life they have not enjoyed. And when the time came when we could give it to them, they were not there. Okay? So, non-veg annadi varaniki 2 సార్లు తీసుకోవచ్చు. 90% of the world population is non-vegetarian. అందరినీ వెజిటేరియన్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే నేను ముందు చచ్చిపోయేది 10% 20% వెజిటేరియన్స్ ఉన్నారు చూడండి, వాళ్ళు చచ్చిపోతారు నాన్ అవైలబిలిటీ. సో గ్రాస్ ఈకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అండి. ఈ హింస గాంధీ గారి వితండవాదంలో నేను పడదలుచుకోండి. ఓకే, దెన్ 4th one is avoiding indiscriminate excessive medication. ప్రతి చిన్నదానికి మందు తీసుకుంటే ఎలాగండి? గొంతు పూసిందంటే యాంటీబయాటిక్ తీసేసుకుంటున్నారు పేషెంట్స్. అసిడిటీ ఉందంటే ప్యాంటోసిడ్, 15 ఏళ్ళ నుంచి ప్యాంటోసిడ్ వాడుతున్నారు. ప్యాంటోప్రజోలు, ఇస్మోప్రజోల్ కొత్తగా వచ్చింది, రోజాప్రజోలు, మందులు కొత్తగా వస్తూనే ఉంటాయి. ఫార్మా ఇండస్ట్రీ సర్వైవ్ అయ్యేది ఒక మందు మార్కెట్లో తీసుకొచ్చి బాగా డబ్బులు చేసుకున్నాక మిగతా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు, రాయల్టీ తీసుకుని. కొత్త మందు తీసుకురావాలిగా. మరి కొత్త మందు క్లినికల్గా ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా? లేదు. సో నేను ఎప్పుడూ కొత్త మందు రాయనండి, కొత్త యాంటీబయాటిక్ రాయను. ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాంటీబయాటిక్ గత 10-15 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నవి రాయాలి. కొత్త మందు ఏం రియాక్షన్ వస్తుందో ఎవరికీ తెలియదు. అమెరికాలో 1961లో ఏది బీటిల్స్ వీళ్ళంతా వచ్చి వాళ్ళ మొత్తం సోషల్ స్ట్రక్చరే మారి అక్కడ గర్ల్స్ ఏమో పెళ్లి కాకుండానే ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడం మొదలెట్టారు. వాళ్ళ డిప్రెషన్ కోసం ఒక మందు థాలిడోమైడ్ అని తీసుకొచ్చారంట. ఆ డిప్రెషన్కి ఇస్తే చిల్డ్రన్ ఆర్ బోర్న్ వితౌట్ ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్. దెర్ ఈస్ అ సొసైటీ దేర్ ఇన్ అమెరికా. వాళ్ళకి ఎక్విప్మెంట్ అది, వాళ్ళు సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా సెల్ఫ్ మేనేజబుల్గా ఉండడానికి థాలిడోమైడ్ అని యాంటీ డిప్రెసెంట్స్. So every pill has got an ill, but there is no pill for every ill. అది అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, నా దగ్గర ఒక్కొక్క పేషెంట్, ఒక డాక్టర్ గారు వచ్చారు, 18 మందులండి గత 15 ఏళ్ళ నుంచి. షుగర్కి అన్ని 6 ఓరల్ మెడికేషను, ల్యాంటస్ ఇన్సులిన్ రాత్రి. బీపీకి 4 మందులు, అన్నీ కొంచెం కొంచెం. అది మన పోపులో మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేస్తారు కదమ్మా, అలాగే. థైరాయిడ్కి ఏమో ఒక 100 mcg. అంత థైరాయిడ్ మంది ఇస్తే ఆడికి యాంగ్జైటీ పెరుగుతుంది. యాంటీ యాంగ్జైటీ 3, ఇంకో 3 ఏమో యాంటీ డిప్రెసెంట్స్. ఆయన బతుకున్నాడంటే పిండం కట్టుతుంది. వచ్చాడు 10 రోజులు, 4 మందుల మీద తీసుకొచ్చాడు. హీ వాజ్ లక్కీ దట్ హీ డిడ్ంట్ రిక్వైర్ ఇన్సులిన్. Type 2 డయాబెటీస్. ఏమవుతుంది స్పెషలిస్ట్ నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఐదర్ దే ఆర్ క్వాలిఫైడ్ క్వాక్స్ ఆర్ హీ హాస్ పాస్డ్ అవుట్ ఇన్ ఎ డొనేషన్ కాలేజ్ వేర్ హీ హాస్ నాట్ acquired enough knowledge, he has not seen enough cases. I call them as qualified quacks. వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు ఈ మధ్యన. ఇప్పుడు ఈ మధ్యన కేసీఆర్ గారు 11 కాలేజెస్ ఏదో ఇనాగ్రేట్ చేశారు. టీచ్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కడున్నారండి? కేసులు ఏవి వాళ్ళు చూపెట్టడానికి? అది
abstaining from excess tea and coffee. What is excess? 2 to 3 cups కన్నా ఎక్కువ తాగితే ఎక్సెస్ అండి. అండ్ టీ అండ్ కాఫీ కంటైన్స్ ఆల్కలాయిడ్, కెఫీన్ అని. కాఫీలో ఎక్కువ ఉంటుందండి. సౌత్ ఇండియన్స్ కాఫీ తాగకుండా ఉండలేరు కనుక పొద్దున కాఫీ తాగండి, సాయంత్రం టీ తాగండి. బిట్వీన్ కాఫీ అండ్ టీ ఈజ్ లెస్ రేబుల్. నార్త్ ఇండియన్స్ అంతా టీ తాగుతారు, హైదరాబాదీస్ టీ తాగుతారు, కానీ ఇరానీ చాయ్లో మార్ఫిన్ వేస్తారు. ఐ హ్యావ్ చెక్డ్ ఫ్రమ్ ది కిచెన్. ఇరానీ వాళ్ళ పేషెంట్స్ ఉన్నారు నాకు, అందుకే అడిక్షన్. ఆ చికెన్ రావడానికి బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో వేసేస్తారు టీలో, మరుగుతున్న టీలో. ఇరానీ చాయ్ అడిక్ట్ అయిన వాళ్ళు వేరే చాయ్ అసలు ఎప్పుడు లైక్ చేయరు. దెన్ స్మోకింగ్. ఒక్క సిగరెట్కి 4 సిగరెట్లకి 40 సిగరెట్లకి తేడా లేదండి. తాగితే కాల్స్తే 40 కాల్చండి, లేకపోతే కాల్చదు. ప్యాకెట్లో ఏసీటీసీ ప్యాకెట్ ఉంటుంది, ఇస్తే కౌంటు, లేకపోతే షో. ఈ బయా మీడియా ఒక్క సిగరెట్కి అంతే రిస్క్ ఉంది. అది ఏ సిగరెట్ తెలియదు. నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ కాలేజెస్లో ఇప్పుడు పెరిగిపోయిందండి. యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఎ ట్రాక్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్, వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్. వాళ్ళ పాకెట్ మనీ, వాళ్ళ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అన్నీ మానిటర్ చేయకపోతే చాలా కష్టం. మీరు ఐస్ దాటిపోయారు. కొంతమంది యంగ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. అండ్ స్కూలు కాలేజెస్లో డ్రగ్ అడిక్షన్ హ్యాస్ గాన్ అప్. And it takes only 2 days to get addicted to a drug. It takes months of institutional treatment to treat a drug addict with 90% failure rate. 90% failure rate. Excess alcohol. What is excess? That is the last point I am going to share. A philosophical approach to life. Anni man chetulo levandi. People in their best of their health have suddenly collapsed. People in their worst of their health have recovered when the doctor said this fellow cannot survive for more than 3 days. పిల్లలందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. అమెరికాలో ఉన్నారు 3 పిల్లలు. అక్కడి నుంచి రావడానికి 3 రోజులు పడుతున్నారు. వాళ్ళేమో 3 రోజుల కన్నా బతకడం ఇన్ఫార్మ్ చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళు వచ్చేసారు. 3 రోజులు అయింది, 1 రోజులు అయింది, ముసలి పోడే. శతమానం భవతి. ఈ ముసలాయన పోడే. ఆ బ్రదర్ ఏమో పాపం చూసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ. వాళ్ళేమో పర్వాలేదు, మేము డబ్బులు మేము కట్టేస్తాం, ఆన్లైన్ కట్టచ్చు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి రావడం ఇష్టం లేదు. ప్రతిదీ డాలర్ లెక్క. వాళ్ళ బతుకులు చూశానండి. నా కూతురు కూడా అక్కడే సెటిల్ అయింది. ఇక్కడ దొరకలేదు సంబంధం. 40 లక్షలు ఏడాది సంపాదించే అమ్మాయికి ఎక్కడ తీసుకురాని సంబంధం. వెజిటేరియన్ కావాలంట, ఇది నాన్ ఆల్కహాలిక్, నాన్ స్మోకరు, పైగా నేనే చూడాలట. మా అమ్మాయి అంటుంది, నువ్వే చూసుకోవే, నేను చేసేస్తానంటే వినలేదు. మొత్తం దొరికాడు. KPMGలో ఈజ్ ఫుల్ టైమ్ డైరెక్టర్ నౌ ఇన్ ద బోర్డ్. హీ హాస్ బీన్ విత్ దెమ్ ఫర్ 20 years. బాస్టన్లో సెటిల్ అయింది. సో ఇదేంటంటే వాళ్ళు మారిపోయింది అక్కడికి వెళ్ళగానే. అమెరికనైజ్డ్. 3వ తమ్ముడు అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు. మిడిల్ క్లాస్ బతుకు చూడలేక పేషెంట్స్ అందరూ మా చదువులు చెప్పి పావులాకి 1 రూపాయికి 3 బ్రదర్స్ దెబ్బలాడుకునేవాళ్ళం. వాడు అమెరికా సెటిల్ అయిపోయాడు, వెళ్ళిపోయాడు. 83లో హీఈస్ అ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ ఇన్ ఆస్టిన్. ఫాదర్ పోతే రాలేదండి, వాడిని క్షమించలేదు. అది. సో వాళ్ళ బతుకులు చూశానండి. అక్కడ ఇవన్నీ వాళ్ళే చేసుకోవాలి. ఆఖరికి మగాళ్ళు కూడా గిన్నెలు తోవాల్సిందే, గార్బేజ్ బ్యాగులు తీసుకెళ్లాల్సిందే, బయట లాన్ క్లీన్ చేయాల్సిందే, ఐస్ పేరుకుంటే క్లీన్ చేయాలి, తప్పదు. ఇక్కడ లేడీస్ ఎంత సుఖం అనిపిస్తున్నారంటే, వెళ్ళిన అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా పంపిస్తే కానీ బాగుపడరండి. 1 నెల రోజుల్లో 2 నెలలు పంపిస్తే చాలా సుఖాలు మెరిగారు ఇక్కడ. ఓకే. Philosophy of life. I asked for strength and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom. God gave me problems to solve. I asked for prosperity. God gave me brain and brawn. దేవుడు మెదడు ఇచ్చాడు, కాళ్ళు చేతులు ఇచ్చాడు కష్టపడమని. I asked for courage. God gave me dangers to overcome.
I asked for love, God gave me troubled people to help, which Vasavi Foundation is doing. I received nothing I wanted, but I received everything I needed. Take life as it comes. అయ్యా ఇవాటికి బతికేంటి, రేపటి గురించి ఎల్లుండి గురించి ఊరికే బతికి ఏం బతుకుతారండి? వేలు తిమ్మిరెక్కింటూ ఒప్పుకోరు, ఏం కాదమ్మా మీకు పర్వాలేదు, పెనాలిసిస్ రాదని చెప్తాను. 10 సార్లు చెప్పు. యూట్యూబ్లో చూసింది దొరకలేదు, గుడ్డు దొరుకుతుంది. 8 సిమ్టమ్స్ చూడండి, మనందరికీ ఉంటాయి. టెస్టులు చేయించుకోండి. మరి దాంట్లో ఎవరికైనా ఫాల్స్ పాజిటివ్ వస్తే చచ్చిపోయాడు. లిమిట్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. From medical point of view, 2 small pegs of whiskey or scotch per day, 2 small pegs, or 1 bottle of beer. డాక్టర్ గారు మీరు తాగరు, స్మాల్ పెగ్స్ అంటే మీకు తెలీదు, దాంతో కిక్ రాదు అంటారు. ఓకే, అది నచ్చకపోతే there is one more limit. వారానికి ఒకసారి శుభ్రంగా తప్పతాగి పడుకోండి, వాంతి చేసుకోండి, బీ క్యారెట్. ఈ రెండిట్లో ఏది బాగుంది అంటారు? చెప్పండి బాబు. ఏది బాగాలేదా? తాగేవాడిని అడగండి, చెప్తాడు. మా అమ్మగారు అంది, ఒరే ఇది వీళ్ళు తాగుతారు, ఎలా ఉంటుంది, ఒకసారి బాటిల్ తీసుకురా మన ఇద్దరిని తాగుదాం అని. అది క్యూరియాసిటీ అంటే మీకు క్యూరియాసిటీయే లేదు. మా మావయ్య అనాటమీ ప్రొఫెసర్ మా ఇంటికి వచ్చేవాడు కాకినాడలో. ఆయన చెయ్యి పోయింది కనుక ఈ బికేమ్ అనాటమీ ప్రొఫెసర్, సర్జన్ అవ్వాల్సింది. ఆ సిగరెట్ పీక్ అలా పడేస్తే నేను మా తమ్ముడు వెళ్ళి దొంగతాను. ఇంకా నాకు 12 ఏళ్ళు ఉంటాయి, వాడికి 10 ఏళ్ళు ఉంటాయి. మా చాలా కట్టుదిట్టాలో పెంచారు మా ఫాదర్. వెళ్ళి ఆ పీకి ఊతి అసలు పొగ వచ్చేది కాదు, ఇంత చేస్తే బట్టది. ఆ ఆఖరి వరకు పీల్చేశాడు. ఊరు వెళ్ళినప్పుడు సెలవుల్లో ఊరు వెళ్తాం, ముంజికాయలు కొబ్బరికాయలు అవన్నీ అదేంటి తేగలో వెచ్చడానికి. సమ్మర్లో నిక్కరు ఉండేది, కాకి నిక్కరు, కింద ఉండేది కాదు, పైన ఉండేది కాదు. ఆడు బంధం వేసుకుని ఆడు తాటి చెట్టు ఎక్కుతున్నాడు, నేను ఎక్కడో కూర్చున్నాను చూస్తున్నాను. ఇంత తాడు, ఓహో ఇంతేనా అని చెప్పి ఆడు వెళ్ళిపోయాక నేను తాడు తెచ్చుకుని ఎక్కడ మొదలెట్టాను. సగం ఎక్కేసానండి. పైకి ఎక్కడానికి భయం వేస్తుంది, కింద జారలేను, పేళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటే మా బాబాయ్ కారణం అన్నమాట ఆ ఊరికి. ఆయనను మా నాన్న పెద్ద నిచ్చెన తీసుకొచ్చి దింపారు నన్ను. మా నాన్న వేసాడు నాకు, ఇంకా గుర్తుంది. అది క్యూరియాసిటీ అంటే. ఏ క్యూరియాసిటీ లేకుండా ఎలా బతుకుతున్నారండి? ఇది ఆర్ drink like fish on Saturday night, forget about the upper 2 limits. చాలా మంది ఏమన్నారంటే, ఆ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ కాలేజీలో అతి తెలివైన వాళ్ళు వస్తారండి. దాంట్లో ఒకడు అన్నాడు, సార్ వీక్ డేస్కి ఇది బాగుంటుంది, వీకెండ్స్కి ఇది కింద బాగుంటుంది. ఒక జడ్జిమెంట్లో అలాగే మార్చారు జడ్జి గారు. 2000 జుర్మానాను, లేకపోతే 6 నెలలు ఇదంటే ఎండ్ ఉంటే ఎండ్ మార్చి 6 పెట్టేశారు. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ 1 కేస్. మా ఫాదర్ హెల్ప్ చేశారు. అది బాబు. ఆల్కహాల్ రోజు తాగేవాడు హై ప్రోటీన్ డైట్ తింటే లివర్ పాడవుతుంది. మెడికలీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రూవెన్. కానీ మన దగ్గర యూరోపియన్ కంట్రీస్లో అక్కడ వాళ్ళు బాయిల్డ్ చికెన్, బాయిల్డ్ మీట్ తింటారు. ఆ వాసన మీరు భరించలేరు. హార్డ్కోర్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ కూడా తినలేరు. ఇక్కడ మసాలా కావాలి, నూనె కావాలి. అది ఇక్కడ నాన్ వెజ్ తింటే ఏముంది, ఇంకో వెయిట్ పెరుగుతుంది, కొలెస్ట్రాల్, బ్లడ్ ప్రెషరు, కొరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజు, డయాబెటీస్. తినకపోతే
లివర్ దెబ్బతింటుంది. బిట్వీన్ ది డీప్ సీ అండ్ ది డెవిల్ ది చాయిస్ బికమ్స్ డిఫికల్ట్. ముందు నుయ్యి వెనక గొయ్యి అంటారు కదా, అదే. డయాబెటీస్ అండ్ ఆల్కహాల్ కెనాట్ గో టుగెదర్. డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు ఆల్కహాల్ దగ్గర దరిదాపుల్లో పోకూడదండి, నర్వ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. బీపీ ఉన్నవాళ్ళు, హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఆల్కహాల్ తాగొచ్చు, నాకేం అభ్యంతరం లేదు. పర్పస్ ఏంటంటే ఎన్నాళ్ళు బతుకుతాం మన చేతుల్లో లేదు బాబు. బతికినన్నాళ్ళు శుభ్రంగా తింటూ తిరుగుతూ మన పనులు మనం చేసుకోగలిగి, మన స్నానం మనం చేయగలిగి, మన బట్టలు మనం వేసుకోగలిగి, మన తిండి మనం తినగలిగి, మన కమ్యూనికేషన్ బేసిక్ చేసుకోగలిగితే చాలు. ఒకళ్ళ మీద దయనీయ స్థితిలో ఆధారపడకుండా వెళ్ళిపోతే ఫ్యామిలీకి మంచిది, సొసైటీకి మంచిది, దేశానికి మంచిది. ఈ ఒక్క క్లిప్ మీకు చూపెడతాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. లైట్ ఆఫ్ చేయగలిగితే బెటర్. ఒక ముసలి తండ్రి తన పిల్లల్ని వేడుకుంటున్నాడండి.